अज सारे सज्जन ते बेली छड़ी जाना वा जेदे विच रहिंदा सां हवेली छड़ी जाना वा अल्लाह जाने नाल साडे अगे की होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है वारी वारी लोका मैनू कंधियां ते चुकना उस वेले घर तेनू रख नहीं हो सकना किन्ना भी बचे आखिर मिट्टी थल्ले आना है किन्ने याद करना ते किन्ने तेनू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है सानू अगे रख के जनाजा साडा पढ़ना चुक के जनाजा फिर कबर वाल खड़ना किसे ना जगाना आके गूढ़ी नींद सोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है चुक चुक मैनू विच कबर दे सुलानगे बुक बुक मिट्टी फिर मेरे उत्ते पानगे मंग के दुआवा फिर कले छड़ आना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है फिर दूजी वार इस जग विच आना नहीं बह के यारा बेलियां च हसना हसाना नहीं ओए जिन्ना भी बचे आखिर मिट्टी थल्ले आना है बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है हशर विच अमल जदों तकड़ी ते तुलने चम चम हंजू फिर अखियां चो डुलने होनी औखी घड़ी किसे कोल ना खलोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है अल्लाह अल्लाह वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन कर गौर तू हथ दिया उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर कर गौर तू हथ दिया उंगलियां दे हर एक विच फर्क जरूर इवें फर्क है सारी दुनिया विच कोई जाबिर कोई मजबूर कोई तरसे तन दिया कपड़ियां तो ते कोई खा खा के मगरूर एक
کل نو یاد رکھو لوگو ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے تو قبل معلمات اور ساڑی جامعہ دیاں طالبات دی اور خطیب محترم دا جاندار شاندار عالمانہ فاضلانہ محققانہ مدبرانہ خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ انتہائی توجہ انہماک دے نال انتہائی توجہ اور انہماک دے نال چند ایک باتاں تو آٹے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اصل عنوان تے اس جلسے دے حوالے نال کچھ اور سی، لیکن وقت دی نزاکت اور وقت نو سمجھ دیاں چند ایک باتاں موت دے متعلق تو آٹے گوش گزار کرنا چاہنا۔ امید کرانگا میری ملت دیاں ماما بہنا بیٹیاں اور میری عزیزہ انتہائی توجہ دے نال آج سارا دن اللہ دے نام لا کے اللہ کو رحمت دے جنت دے حصول واسطے انتہائی توجہ اور انہماک نال اللہ دا قرآن سننا اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا۔ موت دے حوالے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح ہو جائے شام دا انتظار نہیں کرنا، دن رات ہو جائے صبح دا انتظار نہیں کرنا، تینوں اندازہ ہی نہیں کل تیرا نام کی ہوئے گا۔ کی مطلب ہے؟ آج لوگ حاجی صاحب آندے نے، آج لوگ چودھری صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، رانا صاحب، جھٹ صاحب بڑے بڑے نام لے کے پکار دینے تے کل نو کی ہونا ہے جدو پھٹے تے پیا ہونا ہے لوکاں نے پوچھنا ہے میت تیار ہو گئی ہے، میت نو نوا لے ہے، میت نو غسل دے لے ہے، میت نو کفن دے لے ہے، میت نو رخصت کرو، میت دا جنازہ کل لوگ میت کرنگے۔ آؤ جدو لوگ میت کہیں رب بلنو پیغام آ جائے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نفس مطمئن جنہوں لوگ میت کہہ رہے ہیں آ اپنے رب دے کول، رب تیرے تو راضی ہے، تو اپنے رب تو راضی ہے۔ آئیے ذرا پیغام نوٹ کر لو، یہ موت دا پیغام ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر موت پھیرا نہ پایا ہوئے۔ کسی دا باپ لے کے موت چلی گئی، کسی دی ماں لے کے چلی گئی، یہ موت کسی دی بیٹی لے کے چلی گئی، موت کسی دا بیٹا لے کے چلی گئی، موت کسی دا پرا لے کے چلی گئی، کسی دی بہن لے کے چلی گئی، کتے انہیں جوڑیاں نو توڑیا۔ موت بڑھاپا نہیں ویندی، موت بچپن تے لڑکپن نہیں ویندی، موت جوانی نہیں ویندی، اور موت جڑی ہے نا یہ کسی دیاں لوڑا تے تھوڑا نہیں ویندی، موت کسی دیاں ضرورتاں نہیں ویندی، موت نہیں ویندی اجے اس باپ دیاں اے دیاں اولاداں نو بڑیاں ضرورتاں نے، موت نہیں ویندی اجے جناب اس ماں دیاں اے دی اولاد نو بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اجے اے دے جوان پتر دیاں
ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਇਸ ਤਾਜਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਅਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਂਦੀ ਅਜੇ ਇਸ ਖਤੀਬ ਦੀਆਂ ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬਾਤਾਂ अर्ज करना चाहना। एक ते मौत हर हाल अंदर आएगी, इनू नोट फरमा लो। मौत किसी दा बाप या औलाद नहीं छड्डदी, मौत किसी दा भरा या भैन नहीं छड्डदी, मौत रिश्तेदारियां तोड़ देंदी है। और दूसरी बात यह वे मौत की तैयारी करो। और तीजी गल ये वे जदों कोई मर जाए सानू की करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आओ तीन बातां अपने दिल दिमाग दियां तख्तियां ते आज मुनक्कस करके ले जाना। मौत हर हाल अंदर, आइए कुरान पाक पढ़ा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वमा जअलना ले बशरिम मिन क़ब्ल कल खुल्द अफा इमिता फहुमुल खालिदून। नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। फरमाया मेरे लाड पैगंबर जनाबे मुहम्मद असी तुहाडे तो पहले किसी भी फर्दो बशर नूं इत्थे हमेशा वास्ते रहन नहीं भेजिया। अल्लाह अल्लाह, एक वेला आना है ना, तुसी अपने रब कोल चले जाना है। अल्लाह ते जिंदगी दे परमट तुहाडे दुश्मन भी कोई नहीं लेके आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत दा प्याला पीना है। दुनिया है ना, इत्थे अल्लाह खैर ते शर ना आजमांदे ने। एक वक्त आना है ना, सारियां ने अल्लाह दे कोल जाना है। आइए कुरान दा एक और मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया हर जान ने मौत दा प्याला पीना है, हर जान तक मौत दा पैगाम आना है। मलकुल मौत करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर फिरदा है। इत्थे औलादां रोंदियां रहिंदियां ने, मापियां नूं खो के ले जांदा है। इत्थे मापे रोंदे रहिंदे ने, उन्हां दियां गोदां वेलियां करके ले जांदा है मलकुल मौत। इत्थे भरावां दियां बावां तोड़ के चला जांदा है, भरावां नूं विछोड़ दे नखेड़ के ले जांदा है। इत्थे भैणां दियां भरावां नाल जुदाइयां पा देंदा है। इत्थे बरादरियां दे लक तोड़ देंदा है मलकुल मौत। जेड़े घर दे अंदर आउंदा है ना, उत्थे आके अफरा तफरी पा देंदा है। इंज ना उन्हां दे प्यारे जी नूं लैके चला जांदा है और पिछे उजाड़ां पै जांदियां ने, पिछे अंधेरे छा जांदे ने और रोण वाले रोंदे रह जांदे ने। अल्लाह अल्लाह, अहले दिल ने गल बड़ी प्यारी कीती है। आंदे ने मीम मौत दी जदों हवा चली, मीम मौत दी आन हवा चली। लोगों वसदे घर वेरान हो गए। उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए। जिन्ना बागां दे गहने टुर माली, ओते सुक के ढिंगरां वांग हो गए। अकबर जिन्ना दे पुत्र
पुत्र नहीं जहान उते गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए। मौत एक वेला आना है, इन्हें आके रहना है। ये वेड़ियां दियां रौनकां खो लैंदी है, ये घरां दियां रौनकां खो लैंदी है। अल्लाह दी कसम मां वेड़े दे अंदर वेड़े दी रौनक होया करदी है। एक वेला आंदा है ना, ये मां वाले रुख नूं कट के ले जांदी है। बाप घर दियां रौनकां ते घर दा सरबराह हुंदा है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, एक वेला आंदा है बाप नूं तोड़ के ले जांदी है। मौत घर दियां रौनकां औलादां नूं ले जांदी है। अल्लाह अल्लाह आओ रब्बुल आलमीन दा कुरान एक और मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। मौत तेरे अंदर तुरी फिरदी है, एदा पता कोई नहीं इन्हें केड़े वेलों के टहनी तो फल तोड़ के ले जाना है। अल्लाह अल्लाह अगर दुनिया ते किसी ने बचना हुंदा न, मेरे पाक पैगंबर दी मां बच जांदी, आका पाक दा बाप बच जांदा। आओ मैं आका पाक दी मां दी गल करना चाहना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दी उम्र है ना, ते मां कहने लगी ए मेरे बेटे मुहम्मद आई जरा तवज्जो करना, अपने छोटे छोटे लाल वेखो ना, अपने छोटे छोटे बाल वेखो। आओ मेरी माओ बहनों बेटियों अपने वीरां ते नजर मारना। ये छोटा जिहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दी उम्र है। बाप ते आका दा दुनिया ते आन तो बाद ही चला, दुनिया दे आन तो पहले ही चला गया ना। इधर मेरे पाक पैगंबर दी अम्मा 6 साल दी है, अम्मा और बेटा 6 साल दा है। मां कहने लगी आ मेरे पुत्र मुहम्मद तेनू मैं तेरे नानकियां ते मदीने ले जा, यसरब लेके जावा। नानकियां ते मिलाया 1 महीना रही है ना, अपने बेटे नू लेके वापस आ रही है। रस्ते दे अंदर अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। मैं दुआ करना वा कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए 1 लाख बना मौला। आमीन कह दिया जे। कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना वखा मौला। वीजे लैके खलील दे डेरे दे लोकी जांदे 4 चुफेरे दे ओते वावा नशेनी शाम सवेरे दे साडी भी फ्लैट उड़ा मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए 1 लाख बना मौला। और ड्यू पैपसी कोले किस काम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे साडे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़ियां सानू चढ़ा मौला। ते मस्जिद नबवी दे जो मीनारे ने तेरिया रहमतां बाजू खलारे ने। जिथे थावा मलियां नबी सुहारे ने सानू उन्हां थावां ते पहुंचा मौला। जदों मक्कियों निकली दा है ना मदीने जाओ ना, सज्जे हथ रस्ते दे अंदर मकामे अबवा आंदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अम्मी अपने पुत्र नू लेके आ रही है, नाल उम्मे ऐमन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खादिमा, मेरे पाक पैगंबर दी अम्मी दी खादिमा
نال آ رہی نے آندے آندے رستے دے اندر ابو امی دی میرے پاک پیغمبر دی امی دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے آقا پاک علیہ السلام دی امی رستے دے اندر لیٹ گئے نے اٹھیا نہیں جاندا چلیا نہیں جاندا تے جناب محمد رسول اللہ چھوٹے جانے نا اپنی ماں دے کدی کلیجے تے لیٹ دینے کدی پیار کر دینے آندے نے امی ویکھو نا قافلے جا رہے نے ویکھو لوگ اپنے اپنے گھرانوں جا رہے نے امی جی اٹھو نا اسی بھی اپنے گھر چلیے تے ماں کی جواب دین دی ہے اے میرے بیٹے محمد پتر میرے کو وجہ اٹھیا نہیں جاندا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی طبیعت ناساز ہے اے میرے بیٹا میں اجے تینوں اٹھا کے لے جا نہیں سکتی میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چھوٹے جنن نے جے کدی ماں دے منہ تے منہ رکھ دینے کدی ماں دے کلیجے تے سر رکھ دینے کدی ماں نہ جبیاں پان دینے ماں نہ پیار کر دینے اللہ اللہ اٹھنا امی اپنے گھرانوں چلیے ہن جناب ماں جی آمینہ انہاں نوں نظر پہ آوندا ہے موت دیاں گھڑیاں قریب نظر آوندیاں نے اپنے کلیجے تے محمد نو پا لیا پیار کری جاندیاں نے محبتاں کری جاندیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا ماں دنیا تو جا رہی ہوئے نا اپنے بچیاں دا خیال اپنے بچیاں دیاں محبتاں دل وچ لے کے جاندی ہے اللہ میرے پتر دیاں زندگیاں کری اللہ میرے پتر دیاں صحتاں کری اللہ میرے پتر نو اونچے مقام دئی نالے پیار کری جاندیاں نے ہن انج جاپ دے آخری ہچکیاں نے آپ فرماندیاں نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر اج تو بعد امی کہن نو جی کرے ایس ام ایمن نو ماں کہہ لیا کری او میرے بیٹے آج تو بعد امی کہن نو جی کرے ام ایمن نو کہہ لیا کری نی ام ایمن میرے پتر محمد نو بیٹیاں بیٹیاں والا پیار دیں ماواں والیاں شفقتاں دیں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے سنیا نا ہچکیاں بج گئیاں ماں تو کدے جا رہی ہیں ماں کدھر وہ چھوڑا دے کے چلی ہیں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نو کلیجے تے پا کے پیار کر دیاں نے آندھی پتر تیرے ابو تینوں ویکھن تو بغیر ہی دنیا تو چلے گئے آج میں تیرنا پیار کرنا چاہندی سا تینوں جوان کرنا چاہندی سا بیٹا انج جاپتا میرے آخری وقت نے اہل دل نے نقشہ کھچیا آندھے نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی وچ جنگل دے مائی والی بات برابر ہوئی تے دعا کر دیا نے آندیاں نے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تے بخت بلند دلارا ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا تے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دیا نے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھاں میریاں ہجروں رومن تے نیند اجل دی آئی دسنا اچانا پھر آسے آسے عمر گزاری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر آسے آسے عمر گزاری تے چلے دکھ ہزاراں مالی باغ نی ویکھن دیندا آئیاں نے جدوں بہاراں اللہ اللہ میرے آقا دی والدہ نے آخری ہچکیاں لیاں نا بیٹا محمد ترلے پیا کردا ہے امی جنگل اندر چھڈ کے جا رہی ہیں اور محبتاں والی او گود میرے پاک پیغمبر کو لو جنگلاں وچ رب نے کھو لئی ہے اللہ اللہ اے وے جدائیاں دا سفر اے وے موت دا پیغام اللہ ذوالجلال دی قسم اگر دنیا تے کسے دی ماں نے بچنا ہوندا نا میرے پاک پیغمبر دی امی بچ جاندی اگر دنیا تے کسے دے باپ نے بچنا ہوندا تے میری فاطمہ دا ابو بچ جاندا
سیدہ فاطمہ الزہرا جدو ابو دیاں طبیعتاں خراب نے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دنیا تے آخری کڑیاں نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا ابو دے ویڑے آئیاں نے اللہ باپ کدی بے ہوشی دے اندر باپ کدی ہوش دے اندر تے آپ دے قدمانہ چمٹ گئیاں باپ دے کلیجے لگ گئیاں کہن لگیاں ابو جی اکھاں تے کھولو نا تو آڈی بیٹی فاطمہ آئی ہے ابو جی میں تے تو آڈی او بیٹی ہیں جدو تو آڈے بوئے تے آندی سا ابو جی تسی تے اٹھ کے منو کلیجے لاندے سو ابو جی تسی تے اٹھ کے میرا منہ متھا چوم دے سو ابو جی اٹھ کے استقبال کر دے سو آج بیٹی تلے لے رہی ہے ابو جی تسی اکھاں ہی نہیں کھول رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تکلیفاں ویکھیاں آندیاں نے واہ کربا با ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں ہائے میرے ابو دے درد ہائے میرے ابو دیاں پریشانیاں اللہ ذوالجلال دی قسمیں اینا موقع دے جڑا تکلیف بیٹیاں نو پہنچ دائے جڑا درد تے احساس بیٹیاں نو ہندا ہے کائنات اندر کوئی محسوس ہی نہیں کر سکدا میرے ابو دیاں تکلیفاں آقا پاک نے اکھاں کھولیاں فرمایا اے میری بیٹی پریشان نہ ہو لیسا علی ابیک قربن بعد اليوم آج دے بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف باقی نہیں رہ گئی کی مطلب تیرا ابو دنیا تو تریا جاندہ ہے اللہ او بھی ویلا آیا اچانک میرے پیغمبر تے بے ہوشی آ گئی ہے بعد دروازے تے کسے دستک دیتی ہے سیدہ فاطمہ دوڑیاں گئیاں شاید کوئی میرے ابو دا پتہ لین آیا جا کے ویکیا تے نظر کوئی نہیں آندہ دوجی مرتبہ پھر دستک ہوئی نہ سیدہ جا کے ویکیا تے نظر کوئی نہیں آندہ تیجی مرتبہ دستک ہوئی نہ جا کے ویکیا نظر کوئی نہیں آندہ ادھر میرے آقا نے اکھاں کھولیاں بیٹی آ کے کہن لگی ابو جی دروازے تے کوئی آیا جا کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندہ ابو جی انج جاب دے تو آڈا کوئی پتہ لین آیا میرے آقا فرمان دینی بیٹی آج پتہ لین کوئی نہیں آیا آج میرا خبر گیری کرن کوئی نہیں آیا آج میرے بوئے تے او آیا بیٹیاں روندیاں رہ جاندیاں نے ماپیاں نو کھو کے لے جاندہ ہے آج میرے بوئے تے او آیا ہے اولاداں روندیاں رہ جاندیاں نے ماپے ہندیاں جدائیاں پا کے چلا جاندہ ہے آج او آیا ہے ماپے روندے رہندے نے اولاداں والیاں چولیاں خالی کر کے چلا جاندہ ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی صحابی نہیں اے جو کر دے یتیم بالانو آج کرن تسانو آیا اے ماں پہ کولوں بال آیانے لے جاوے زور لگا کے آج حسن حسین آیانے میں تو اے جدا کراون آیا آج عائشہ حفظہ زینب تائیں اے بیوہ کر دکھلاسی نی بیٹی پیاری منو تینو آج وقت بٹھاون آیا اے آباد کرندہ قبران تے کردہ شہر اجاڑاں موت پہ اللہ پلاوے سبنا آج مینو پلاون آیا آقا پاک علیہ السلام نے اجازتاں دیتیاں ادھر ملک الموت نے آکے جان کر لئی ہے آقا اپنے رابطے کل چلے گیا نے مختصر لمبی گل نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ویلا آیا تین دن میرے پاک پیغمبر دا جسد اطہر حجرہ پاک دی اندر پیاریا تیجے دن میرے پاک پیغمبر نو روزہ انور دی اندر اتارے آ گیا لغت دی اندر اتارے آ گیا اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں صحابہ میرے پاک پیغمبر دی لغت تو
तो वापस आ रहे ने सैयदा फातिमा दा दिल डुबदा जांदा है। फातिमा रो रही ने ते रो के अपने जनाब आने वाले अपने अब्बू दे यारां वल्ले वेख रही ने नाले रोंदियां ने नाले आंदियां ने या अनसो अताबत अनफुसुकुम अतहसु तुराबा अला रसूलिल्लाह आंदिया ने वे अनस तू ते मेरे नबी दा खादिम से तू ते मेरे अब्बू दा खादिम से ए बिलाल तू ते मेरे अब्बू दा बांगा से मेरे अब्बू दियां अजाना दिया करदा से तुहाडे हौसले किवें पै गए ओ चन्न वर्गे चेहरे ते मिट्टी पा के आ गए हो चन्न जैसा चेहरा इंज कबर अंदर दब के दफना के आ गए हो तुहाडा हौसला किवें पिया तुसी मेरे अब्बू जी नू लाहत दे अंदर उतार के आ गए हो वे अनस बिलाल नबी दे यारो तुसी नबी किते छड़ आए फातिमा आख रही है वे अनस बिलाल नबी दे यारो मेरे अब्बू किते छड़ आए ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए वे तुसी ते है सो पाक नबी तो ते जाना गोल घुमान दे फिर दसो क्यों यार यारानू अंदर खाक छुपान दे वो सुन सुन जारी जिक्र नबी दा अखियां नीर बहावन हो लाचार तमामी अगों ए जवाब सुनावन कुछ नहीं रह गया वस साडे वरत गईया तकदीरां होश हवास गुम हो गए ते भुल गईया तकरीरां वाह सदके जावा जे आमिना दे ला फातिमा दा अब्बू नहीं रहा मेरे तेरे अब्बू दी हैसियत की है मेरे तेरे बाप ने दुनिया ते हमेशा साडे नाल किवें रहना जे आमिना दे लाल दी अम्मी नहीं रही ते मेरे तेरी मां दी की हैसियत है मेरी तेरी मां दुनिया ते हमेशा किवें रहेगी एक वेला आना सा मुक जाने ने एक वेला आना सावां दी डोर टुट जानी है एक वेला आना ते मिट्टियां दे थल्ले चले जाना अहले दिल ने गल बड़ी प्यारी की है आंदे ने मिट्टियां दे तले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है एक दिन सावां वाली ए डोर टुट जावेगी फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी होके चुपचाप बुआ अखियां दा टोना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है ते ऐलान हो जाता है फलाने दी अम्मी टुर गई है फलाने दा अब्बू टुर गया फिर जगह जगह ते लोग घर घर गल्लां कर ओ फलाने दी वालदा टुर गई है चंगी भली सी अजे हुण साडे घरों गई सी ओदा अब्बू अजे चौंके च हुणे बैठा सी इहो जिहियां गल्लां घर घर गल्लां मेरी मौत दियां होनियां घर घर गल्लां तेरी मौत दियां होनियां वेख वेख मैनू अखां सब दियां रोनियां कफन दे विच फिर मूंह नू लकाउणा है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है किन्ने
याद करना ते किन्ने सानू रोना है। ते गल ऐलान की है अज सारे सज्जन ते बेली छड़ी जाना वा जेदे विच रहिंदा सां हवेली छड़ी जाना वा। अल्लाह जाने नाल साडे अगे की होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। वारी वारी लोका मैनू कंधियां ते चुकना उस वेले घर तेनू रख नहीं हो सकना। किन्ना भी बचे आखिर मिट्टी थल्ले आना है। किन्ने याद करना ते किन्ने तेनू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। सानू अगे रख के जनाजा साडा पढ़ना चुक के जनाजा फिर कबर वाल खड़ना किसे ना जगाना आके गूढ़ी नींद सोना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। चुक चुक मैनू विच कबर दे सुलानगे बुक बुक मिट्टी फिर मेरे उत्ते पानगे मंग के दुआवा फिर कले छड़ आना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। फिर दूजी वार इस जग विच आना नहीं बह के यारा बेलियां च हसना हसाना नहीं। ओए जिन्ना भी बचे आखिर मिट्टी थल्ले आना है। बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। हशर विच अमल जदों तकड़ी ते तुलने चम चम हंजू फिर अखियां चो डुलने होनी औखी घड़ी किसे कोल ना खलोना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। अल्लाह अल्लाह दसना ये चाहना वा एक वेला आना मौत आके रहेगी मौत दा पैगाम आके रहेगा। ओदी वजह है वे कि रे रुख ते जिंदगी दा मान कादा। दरखत चंगा भला हुंदा है तरखान आउंदा आरी चलाउंदा दरखत वड्डदा ते लोकां दे घरां दा फर्नीचर बन जांदा किसे दे घर दा बूहा बन जांदा किसे दी छतीरी बन जांदा किसे दे घर दा बाला बन जांदा। वो इंजी है इंसान चंगा भला तुरिया फिरदा मलकुल मौत आके संगी ते अंगूठा रखदा ते जा कब्रे सौंदा। रे रुख ते जिंदगी दा मान कादा। किन्ना चीज़ां ते तकब्बुर है जिंदगी ते कादा गुमान कर दे हो जिंदगी ते कादा इतरान दे हो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैं वेखिया लोग गाने सुनते दुनिया तो चले गए। मैं वेखिया लोग नचते टपते दुनिया तो चले गए। मैं वेखिया लोग भंगड़े पाते दुनिया तो चले गए। ऐसे एक्सीडेंट भी वेखे ने कार अंदर गाने लगे ने मस्तियां हो रही
कार ट्रक थले जाके वड़ गई है। कितनी बुरी मौत है। जना दियां अड्डियां ते मौत आउंदी वेखी, शराब दियां नशियां दे धुत लोकां नूं मौत दे घाट उतरदियां वेखिया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, लोकां नूं बुराई दे अड्डियां ते मरदियां वेखिया। आओ लोगो कितनी खुश नसीब मौत है जेड़ी रब दा कुरान पढ़दियां आ जाए, जेड़ी अल्लाह दे अगे झुकियां ते सजदे करदियां आ जाए। रे रुख ते जिंदगी दा मान कादा, आरी मौत वाली नहीं छोड़ जांदी। जदों फुल कमला के झड़ जांदे, बुलबुल भी मुहब्बतां तोड़ जांदी। रूह भौर हो के बेवफा टुरदा, कमली कोयल भी कांग नूं विछोड़ जांदी। अल्लाह दित्या मतलब ये सब दुनिया, औखे वेलड़े मूंह नूं मोड़ जांदी। आओ मौत की तैयारी कर लो, जड़ी मौत तेरे सिर ते खलोती है उस मौत की फिक्र कर ले। आओ एक आधी बात मौत की फिक्र के हवाले नाल आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद गज के दरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन आमिना दे लाल जा रहे ने सफर दे रस्ते अंदर जांदे हैं। एक जगह ते आका पाक सवारी तो उतरे नाल गुलाम है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़ाए हाजत लई तशरीफ ले गए। आका वापिस आ रहे ने। मेरे पाक पैगंबर दी आदत है तैयबा बेवुजू हुंदे, फौरी तौर ते वुजू कर लेंदे। आका पाक ने चार चफेरे वेखिया, पानी नजर नहीं आउंदा। आमिना दे लाल ने कुरान पाक दे आर्डर ते अमल करदे हैं। फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पानी ना मिले पाक मट्टी ना तयम्मुम कर लेना चाहिए। आका पाक ने फौरी तौर ते तयम्मुम कर लिया। सहाबी कहने लगा सुनियो इत्थे तयम्मुम कर रहे हो ना, अगे बिल्कुल पानी करीब है, इन्नल मा मिनका करीब। आमिना दे लाल ने जुमला बोलिया ना, अल्लाह दी कसम करोड़ा मन सोना होए उतना लिख दिता जाए कंधा दे ऊपर, तेरे सीने दे ऊपर ये जुमला तेरे दिल दा ताज बना दिता जाए, ये जुमला तेरे गले दी माला बना दी जाए। आमिना दे लाल ने फरमाया ये मेरे सहाबी ये ते पता चल गया कि पानी करीब है, पर मैनू ये ते दसना कि पानी तक पहुंचन दी गारंटी कौन देगा। आमिना दे लाल ने दसिया वे आओ लोगो जो मौत आउंदी है ना पता कोई नहीं, इस करके इस वक्त नू गनीमत जानो, अपने सामा नू गनीमत जानो, अपने इस वक्त ते जिंदगी नू गनीमत जानो। पता नहीं केड़े मोड़ ते आके सामा वाली डोर टुट जाए, केड़े मौके ते जिंदगी बेवफाई कर जाए। अल्लाह अल्लाह आओ ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु हुण मरन वाले दी गल करा ते पिछलियां दी गल करा। आमिना दे लाल ने फरमाया मौत की तैयारी करना। आका पाक ने फरमाया ओए बनी इसराइल दे वाकयात पढ़िया करो, इन्हां दे उते इन्हां नूं सुनिया करो, इन्हां अंदर बड़ियां इबरतां ने। अज सिलसिला हदीस सहीहा दे अंदर बात मौजूद है। आमिना दे लाल फरमांदे ने बनी इसराइल दे कुछ लोग तुरे जा रहे ने, जांदियां जांदियां गल्लां कर रहे ने यार जदों मौत आउंदी है पता नहीं कितनी तकलीफ हुंदी है, जिसमें पता नहीं की खलबली मचती है। मौत आउंदी है ते जिसमें पता नहीं की हलचल मचती है, कितना दर्द महसूस होता है। अल्लाह 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 दी कसम 4 दिन 2 यार कट्ठे रह लेना, एक नू दूजे तो जुदा करो ते चांगरा पैंदियां ने। और 2 सहेलियां कट्ठियां रह लैन, एक तो दूजे नू जुदा करो ते रोना पैंदा है। पर आप भरा तो जुदा होए उत्ते तीकड़ा निकलदियां ने, आंसू बरसदे ने। भैन भैन तो जुदा होए ते दीकरा निकल दिया ने। मां बेटी तो जुदा हो जाए, बाप तो जुदा हो जाए, उत्ते रोना पैंदा है, बंदा बेबस हो जांदा है। ते जदों रूह ते जिस्म दा एहसास साथ है, जदों जमे रूह नाल लैके जमे अगों मौत तक इहदा साथ है, ते जदों ये जुदाई पैंदी है पता नहीं कितनी तकलीफ हुंदी है।
پتا لگنا چاہیے اللہ اللہ انہوں نے وہ نفل پڑھے نے 2 نفل پڑھے رب اگے دعا کیتی ہے اللہ زندیاں نو تے پتا کوئی نہیں دس نہیں سکدے جڑے مر جاندے نے انہوں نے دوبارہ آ کے دسنا کوئی نہیں اللہ کوئی قبرستان چو مردہ اٹھانا سانو دسے من لگیا تکلیف کنی ہوندی ہے انہوں نے دعاواں کیتیاں نا اگے قبرستان قریب پہنچے ایک قبر پھٹ دی ہے تو جناب ایک مردہ نکل دے کہنے لگا او یار بیلیو منو دسو اللہ نے تو اڈے لی اٹھایا کی سوال کرنا چاہندے ہو اے یار داستے زین مرن لگیاں تکلیف کی نہیں ہوندی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم جڑا انہیں جملہ بولے آنا لفظہ دین والا ہے تڑپا دین والا ہے زندگی نو چنجوڑ دین والا ہے پتا کی آندہ ہے آندہ ہے زیادہ گلہ دا منو پتا نہیں 100 سال ہو گیا منو دنیا تو گیا کنے سال 100 سال ہو گیا منو دنیا تو رخصت ہویا جڑی مرن لگیاں تکلیف آئی سی او دا سیک اجے میریاں ہڈیاں جو نہیں گیا 4 دن بخار چڑھ جائے نا تے ہفتہ بندہ منجی تو نہیں اٹھ دا یاد کر جو موت آئے گی اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے اللہ بری موت تو محفوظ فرمائے تے مرنا لا مر جاندہ ہے ٹر جاندہ ہے تے اگلی گل دا پیغام پتا کی دے کے گیا کہیں دے یار ایک کام کر دے ہو کی اے میرے واسطے رب کو لو رحمت تے بخشش دی دعا کر دے ہو مرن والا 100 سال بعد بھی تیری دعا اڈیک دے سانو پتہ ہی نہیں ساڑھے 100 سال پہلو کون مر گئے نے دعاواں کریا کر والدین واسطے انہاں دے والدین واسطے اور آمینہ دے لال نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعو لہو فرمایا مرن والا مر جاندہ ہے عملان دا سلسلہ مک جاندہ ہے 3 چیزاں دا ثواب باقی رہندہ ہے اللہ دے نبی جی کیڑیاں 3 چیزاں آؤ یہ نوٹ کر لو پہلی چیز آقا پاک نے فرمایا صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ کتے مدرسہ بنایا ہے کتے مسجد بنائی ہے کتے پانی دا کنواں کھدوایا ہے کتے پمپ لوا کے دیتا ہے کسے غریب دے گھر پکھا لگا کے دیتا ہے کسے دے گھر جناب کسے غریب یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہے کسے حافظ قرآن نو قرآن لے کے دیتا ہے کسے طالب علم نو کپڑے لے کے دیتے کتے انہاں دی روٹی دا خرچہ اٹھایا علماء دیاں خدمتاں کیتیاں فرمایا بندہ ٹر جاندہ ہے وہ جڑی روٹی پانی کپڑا کھا پی کے انہیں علم پڑھ کے اگے پڑھایا او دا ثواب اس پکھے دا اس کوٹھی دا اس مدرسے دا مسجد دا انہوں قبر بھی ملدا رہتا ہے دوسری بات او علم ينتفع به یا اگر عالم ہے انہیں علم پڑھا ہے آپ دنیا تو چلا گیا ہے چلی گئی ہے یہ دا علم اگو سٹوڈنٹ اگو معلمات بن کے اگے پڑھا رہی ہیں اگے پڑھا رہے ہیں یہ علم قیامت تک چلدا رہے گا یہ دی قبر ثواب ملدا رہے گا تے تیسری بات ہے وہ نیک اولاد چھڑ کے جایا جے اپنی اولاد نو دین والے پاسے لا کے جایا جے فرمایا یا او اولاد نیک اولاد جڑی اپنے ابو واسطے ہاتھ چک دیئے اپنی امی واسطے ہاتھ چک دیئے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جڑی ہم دیئے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اولادہ نیک ہون تے پیچھے دعاواں کر دیاں نے ماپیاں دیاں قبراں چلا بہاراں لا چھڑ دے 3 باتاں موت آنی ہے ہر حالت آنی ہے دوجی بات موت دی فکر کر لے موت دی تیاری کر لے
तीजी बात अपने मरिया नूं भुलिया ना कर, उन्हां वास्ते दुआ करिया कर, रब कोलों रहमत ते बख्शिश दी दुआ करिया कर। अल्लाह जुल जलाल दी कसमे ये विछोड़े पैने ही पैने ने। आमीना दे लाल ने फरमाया मैनू जिबरील आके दस के गया सोने महबूबा इश्मा शेता फ इन्नका मय्यतुन, जिन्ना मर्जी जी लो एक वेला आना मौत आके रहेगी, मौत आके रहेगी। पैगाम में मौत आके रहना है, फिर मौत की फिक्र कर, मौत की तैयारी कर। एवें भोले च जिंदगी ना गुजार नहीं, एवें भोले च अपना आप जिंदगी बर्बाद ना कर नहीं। इस मौत की फिक्र कर ले, आज मौत की तैयारी करना तेरा काम में। अल्लाह जुल जलाल कब्र अंदर बहारा ला देंगे। रब्बुल आलमीन दे कोलो दुआएं है, रब्बुल आलमीन जो सुनिया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए। जामिया हफ्सा सैयदा लिल बनात, सैयदा हफ्सा लिल बनात लितालीम व तरबिया, बच्चियां वास्ते बच्चियां वास्ते बेहतरीन अदारा है। इहदे नाल मुहब्बत करो, इस इदारे अंदर अपनियां बच्चियां नूं अपने बच्चों को दाखिल करवाओ। इत्थे कुरान की तालीम मिलती है, इत्थे हदीस की तालीम मिलती है। तालीम बालिगा वास्ते जवान बच्चियां तो है ही ने, और फिर मावा वास्ते उथे जनाब बुजुर्गों वास्ते भी अदारा कायम है। उथे आके सुबह तालीम हासिल करिया करो, कुरान सीख लो, नमाज सीख लो, उथे आके तर्जुमा कुरान सीख लो, उथे आके हदीसे पाक सीख लो, उथे आके अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो। अल्लाह की कसम आज अगर एक काम कर जाओगे कब्र पछताना नहीं पैगा। अगर आज दुनिया पीछे लग के जिंदगी गवा के चलेगा, कब्र दा रोना ते कब्र दा चीखना दुनिया दी हर मखलूक सुनेगी। अल्लाह को दुआए है रब्बुल आलमीन जो सुनया सुनाए अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने कुरान नबी दे फरमान ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचता है, खाने का एहतमाम है, वैसे ना जाएं। और एक छोटा सा क्लिप हम जलसे का तारफ़ आपको और अदारे का तारफ़ करवाएंगे। और कामयाब होने वाली बच्चियां जो पिछले साल जिन्होंने दरस निज़ामी में पहला साल पढ़ा है और फिर उसमें कामयाबी हासिल की है, उनमें इनामात की तकसीम होगी इंतहाई तवज्जो के साथ। सिर्फ 2-4 मिनट की बात है। ये जामिया हफ्सा लिल बनात एक तो बच्चियों का इदारा है और बच्चों का इदारा है। इसके अंदर 2 तरह का काम हो रहा है। एक शोबा हिफ़्ज़ है और शोबा हिफ़्ज़ में हमारे कारी अतीकुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला बच्चियों को और बच्चों को हिफ़्ज़ भी करवा रहे हैं और साथ तजवीद का कोर्स भी करवा रहे हैं। लिहाजा अपनी बच्चों को दाखिल करवाएं और ताकि वो एक कुरान के करीब हो सकें और हमारी निजात का सबब बने। नंबर 1। नंबर 2, इसी इदारे में तफसीरुल कुरान के हवाले से अल हुदा का कोर्स है, वो करवाया जाता है, जिसमें मौलिमा हमारी मोहतरमा फ़जीलत आरफ साहिबा वो बच्चियों को तफसीरुल कुरान करवाती हैं। वो टाइमिंग और शेड्यूल आप इदारे में आके पूछ सकते हैं। उसके बाद अपनी बच्चियों को दाखिल करवाएं ताकि बच्चियों को कुरान का इल्म हो और तफसीर का इल्म हो। कुरान का इल्म इतना ज़रूरी है, आप सोच नहीं सकते कि इस इल्म के बगैर बाकी तमाम उलूम अधूरे हैं। अपनी बच्चियों को तफसीर के लिए दाखिल करवाएं। इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद तालीम बालिगा का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी औरतें, बड़ी ख़वातीन वो बुखारी और तर्जुमा कुरान की सआदत हासिल करती हैं। तमाम ख़वातीन से अपील है उस क्लास की रौनक बने ताकि हमें बेसिक ज़रूरियात जो बेसिक दीन है उसकी समझ आ सके। वहाँ पे सवाल व जवाब की नशिस्त भी होती है। उसके अलावा बच्चियों के लिए दरसे निज़ामी का एहतमाम है, जिसमें बच्चियों को कुरान मजीद की तफासीर, अहादीस, अरबी कवायद और अरबी लुगत के हवाले से तालीम दी जाती है। माशा अल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत समर आवर बनाया हुआ इस इदारे को, इससे अटैच हो। और इसके साथ साथ फिर इदारे के साथ स्कूल अटैच है। प्लीज चुप कर जाए, जो बताया जा रहा है वो जरा गौर से सुने। और स्कूल के हवाले से थोड़ा तारफ सुन ले। आप सबको पता है कि आपके इलाके में लिटिल स्कॉलर स्कूल कायम है, जिसमें बच्चों को आला तालीम दी जाती है। प्ले क्लास से मैट्रिक तक के बच्चों को तालीमी सहूलत फराहम की जाती है। हमारी 2 ब्रांचें हैं, 200 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं।
जिनको उस्ताद बड़ी मेहनत और काविशों से उनका मुस्तकबिल संवारने पर मामूर हैं। एक उस्ताद ही है जो बच्चों की ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। बच्चों को मेयारी और मुनफरिद तालीम देने के लिए काबिल उस्ताद का चुनाव किया गया है। स्कूल में दाखिला फ्री है। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। ख्वाहिशमंद वालिदैन जो हैं वो सुबह 9 बजे अपने बच्चों के हमरा तशरीफ़ लाएं और मोहतरमा मैडम समरीन से रब्ता करें और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए फौरी रब्ता करें। बल्कि ये इदारे में दीन की तालीम, दुनिया की तालीम ये साथ साथ चल रही है। और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अकेडमी का भी बाकायदा अहतमाम है, जिसमें कारी मदरसा MPhil B.Ed बच्चों को अकेडमी पढ़ाते हैं। ख्वाहिशमंद वालिदैन रब्ता करें और स्कूल में BA और MA तक तालीम याफ्ता उस्ताज़ा की तालीम और तरबियत में कोशा हैं। तो ये बहुत एक अहम बात थी जो आपके हवाले करना बहुत ज़रूरी थी। आप स्कूल में और बच्चों को अपने मदारस में दाखिला करवाएं। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में तरक्की नसीब फरमाए। प्लीज आप मोशी तैयार करें। आप जिन बच्चियों के मैं नाम ले रहा हूँ वो स्टेज के करीब आ जाएं, बाद में फिर उनमें इनामात तकसीम किए जाएंगे। शुमाइला असलम, गुलशन मोहम्मद अली, फरीहा नाजिश, मरियम नसीर, सुमेरा मोहम्मद यार, गुलनाज हैदर, सीमा गुलजार, अरफा नसीर, ईमान तारिक, इरम मज़र, उमामा उमर दराज, हफ्सा उमर दराज, ईमान फातिमा बिनते अल्लाह दीता, नूर बिनते शेर खान, उरूबा रुखसार बिनते मुलायम, तैबा बिनते गुलाम रसूल, आलिया बिनते मोहम्मद आरिफ, वानिया बिनते मोहम्मद असगर, उम्मे रुमान बिनते अजहर लाड़ा, मैवश बिनते मोहम्मद हनीफ, तहरीम बिनते रियासत अली, उम्मे मोमिना बिनते अजहर लाड़ा, मोहम्मद सुफियान बिन मोहम्मद तारिक और मोहम्मद ज़मान मोहम्मद गुलजार। करीब आ जाए, एक एक का नाम लिया जाएगा, फिर इनामात दिए जाएंगे। इनमें जो सबसे पहले इनामात तकसीम कर रहे हैं वो है दरसे निज़ामी में जो दौरा आमा जिन्होंने पहला साल मुकम्मल किया है। मैं उनके नाम लूँगा, वो बच्चियाँ एक एक करके स्टेज पे जाएंगी और मेहमानाने गिरामी कदर से इनाम वसूल करेंगी। और कौन इनाम देगा वो मेहमानों का जो है डिसाइड वो वहाँ स्टेज पे ही किया जाएगा। वो कर लें, मैं नाम जो है अनाउंस करने लगा हूँ।